اچھا جی، اب ہم بات کریں گے کراچی جو کہ میگا سٹی ہے اور دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم اس طرح سے اسے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کچھ ملک کراچی شہر سے بھی چھوٹے ہیں، یعنی کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اور آپ نے اکثر ہمارے منسٹرز کو کہتے سنا ہوگا جی کراچی کا مقابلہ لاہور سے نہ کریں، کراچی کا مقابلہ آپ کریں نیو یارک سے، لنڈن سے، ایک اور پیرس. او یس، ہاؤ کین آئی فارگیٹ پیرس. ایک اور نئی بات بھی انہوں نے ہمیں کہی بتائی ہے نا کہ آپ کراچی کو چشمہ اتار کے نیت کے ساتھ دیکھیں تو پھر آپ کو سہولیات نظر آئیں گی. تو میں ذرا یہ چشمہ اتار کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے خلوص نیت کے ساتھ پلیز آپ ذرا خبر بتائیے گا. اچھا، خبر یہ ہے کہ یہ اسسٹ کیا گیا کہ قابل رہائش یعنی لیبلبلٹی شہر جو ہے وہ کون سا ہے جہاں پر رہا جا سکتا ہے، جہاں پہ زندگی کی تمام انفراسٹرکچر موجود ہے. 173 شہروں کا جائزہ لیا گیا، سروے لیا گیا. تو کراچی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے آس پاس نہ مجھے پیرس نظر آیا، نہ اس کے آس پاس مجھے لنڈن نظر آیا، نہ نیو یارک نظر آیا. کراچی آؤٹ آف 173، کراچی کی جو نمبر کراچی کو ملا ہے، جو پلیس کراچی کو ملی ہے 170 ہے. کراچی کے بعد بدترین جو شہروں میں شہر آ رہے ہیں اس میں ہے ڈھاکہ، پھر ہے ٹریپولی، اور پھر ہے شام کا شہر جو ہے ڈیمسکس. تو کراچی ایک بار پھر عالمی درجہ بندی میں دنیا کے بدترین اور ناقابل رہائش شہروں میں شامل ہو گیا ہے. اور یہ بات ہم نہیں کر رہے، یہ بات کر رہا ہے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ. ان کی ایک تازہ عالمی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق 173 شہروں میں سے مطلب 173 شہروں کی لسٹ میں کراچی کا نمبر ہے 170، 170واں. اور اس میں کن چیزوں کو باقاعدہ طور پر ایسس کیا گیا ہے یا سروے کیا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہاں پر جی ہیلتھ کیئر کیسی ہے، ایجوکیشن، اسٹیبلٹی، انفراسٹرکچر، انوائرمنٹ، ان چیزوں کا احاطہ کیا ہے، یعنی بنیادی ضروریات، بیسک نیڈز، امن و امان اور دیگر شہری سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا. اب ماہرین بتاتے ہیں کہ جناب ٹریفک کا دباؤ، آلودگی، پانی کی قلت، صفائی کے مسائل اور ناکافی شہری انفراسٹرکچر کراچی کی کمزور درجہ بندی کی اہم وجوہات ہے. اب سوچیں ایک وقت میں یہ شہر کیپٹل ہوتا تھا. شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر بنیادی سہولیات، پبلک ٹرانسپورٹ، پانی، صفائی اور شہری منصوبہ بندی پر فوری توجہ دی جائے تو کراچی کو دوبارہ ایک بہتر اور قابل رہائش شہر بنایا جا سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے اس شہر کے اندر، پورٹ سٹی ہے. بھائی آپ یہ سوچیں، جب بھی آپ سنیں تو بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن یہاں سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کیونکہ اکنامک ہب ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ غریب پرور شہر بھی یہی ہے، جہاں پر جتنی زیادہ صدقات اور خیرات لوگ دیتے ہیں. اس پہ بھی، اس نمبرز پہ بھی لوگ حیران ہیں، اس کے باوجود اس شہر کو پے بیک نہیں کیا جاتا. یہ شہر اور اس ملک کو مزید اکنامک ہب میں بہت بہتری، معیشت میں بہت بہتری لے کر آ سکتا ہے اگر ہم یہاں کا انفراسٹرکچر ہی بہتر کر دیں، اگر ہم یہاں پر روڈ کا جال بچھا دیں، ہم یہاں پہ پبلک کو پبلک ٹرانسپورٹ کی اچھی سہولیات دے دیں، لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ شہر آپ دیکھیے گا واقعتاً، پھر آپ ان شہر کا جب پیرس سے، لنڈن سے اور نیو یارک سے مقابلہ کریں گے تو ہم بھی کہیں گے جی آپ صحیح مقابلہ کریں. لیکن ابھی مجھے یہاں پہ یہ 3 شہر کراچی کے ارد گرد اس لسٹ میں نظر نہیں آئے. اور خدا واحد جانتا ہے کہ ہم یہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، ہمارا مقصد قطعاً نہیں ہوتا. میرا تو شہر ہے جی ایگزیکٹلی، آپ کا تو شہر ہے. میں اپنے شہر سے جتنی محبت کرتی ہوں اب وہ ظاہر ہے آپ جیسے لاہور سے کرتے ہیں، یہ ہمارے آپ کے جذبات جڑے ہوتے ہیں. اچھا آپ کا تو شہر ہے، اب میں اس چیز کے اوپر ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہوں، وہ مجھے ڈی ویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے میرے پوائنٹ کو، کیونکہ بھائی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے شہروں سے آ کے ہمارے شہر کراچی جو آ گیا وہ کراچی کا ہی ہے. بٹ یس ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ شہر ہمیں امپلائمنٹ دیتا ہے، ہم اپنے شہر چھوڑ کے اس شہر میں آ کے نوکری کرتے ہیں، کماتے ہیں، یہاں سے کھاتے ہیں، یہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں. تو اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ ہم کہہ دیں یار کہ آپ گڈھے نہ فل کر دو، آپ سڑکیں بنا دو، آپ فلائی اوورز بنا دیں، بیسک انفراسٹرکچر دے دیں. کاسمیٹک انفراسٹرکچر کی بات ہم کرتے ہی نہیں ہے. پانی دے دیں نا، گیس دے دیں، پانی دے دیں، بجلی دے دیں، یہی بات کرتے ہیں. اس کو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں اور آپ موازنہ کرتے ہیں غیر ضروری. کچرا ہی اٹھا لیں جگہ جگہ سے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے. اور یہ میری حکومت سے، بلدیاتی نمائندوں سے، جو بھی کرتا دھرتا ہے میئر صاحب، ان سے میری ریکویسٹ. اچھا جی، اب کراچی کا ہم ذکر کر ہی رہے ہیں تو آپ ایک اور خبر سن لیں کراچی سے. کراچی میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو اب تک پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی واضح ریلیف نہیں مل سکا.
चिंची रिक्शे हों, वैगनें हों, बसें हों, दीगर ट्रांसपोर्ट हो बदस्तूर पुराने किराए वसूल कर रहे हैं, जिसके बायस शहरी परेशान है और तशवीश पाई जाती है शहरियों में कि आखिर किराए कम क्यों नहीं हो रहे और मुतल्लिका इदारे इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई इकदाम करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज पेट्रोल की कीमत को कम हुए हुए भी कोई 3 हफ्ते होने वाले हैं। आज अल्लाह खैर करे कि फ्राइडे का दिन है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अल्लाह ना करे कि बढ़े कीमतें, लेकिन आलमी मार्केट में तो बढ़ गई हैं कीमतें तेल की। चले तो हमारे नुमाइंदे ज़रा उनसे जान लेते हैं कि मुताल्लिका इदारे इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं। फैजुल्लाह मौजूद है। फैजुल्लाह बताइएगा, पेट्रोल की कीमत तो हम देख रहे हैं कम हो गई है, लेकिन ये जो चिंची है, बसें हैं, वैगन हैं, इनके किरायों में कमी नहीं हो रही है। तो ज़रा जब किराए बढ़ाते हैं तो इनके पास रीज़न्स होती हैं, लेकिन जब बाकी दिन पेट्रोलियम कीमत कम हुई है तो क्या रीज़न है इनके पास? बहुत शुक्रिया। देखिए सदफ़, आपने इब्तिदा में कराची का नोहा पढ़ा आपने और सामने बिल्कुल दुरुस्त ऐसे ही हालात हैं और वो एक बिल्कुल अलग मौजूद है। जो इस वक्त आप बात कर रही हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का शहरियों को क्या फ़ायदा मिलता है, तो जो लोग बसों से, रिक्शों से और चिंची में सफ़र करते हैं उनको इससे कोई रिलीफ नहीं मिला। होता ये है कि जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें 400 रुपये से ऊपर बढ़ चुकी थी तो उसी तरह से जो किराए थे उनको भी पर लग गए और उस वक्त भी कोई रोकने वाला तो नहीं था, लेकिन एक रीज़न जो बसों वाले हैं या रिक्शों वाले हैं उनके पास एक ये था कि चूँकि पेट्रोल और डीज़ल और एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं तो हमारे लिए किराया बढ़ाना नागुज़ीर है और शहरी भी उस पर फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन अब इशू ये है कि 300 से भी वो कीमत कम हो चुकी है और सूरत हाल ये है कि 3-4 हफ्ते होने को हैं, उसका कोई रिलीफ नहीं है। होता यहाँ पर यह है, हमने देखा है एक उमूमी मुशाहिदा है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसके बाद उसकी कमी नहीं होती। जो इंटर सिटी बसेज़ हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं वहाँ तो फिर कीमतें कम कर दी जाती हैं, कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस होता है, कोई नुमाइशी इक़दाम होते हैं, कोई इनको चालान किया जाते हैं तो वहाँ मुसाफिरों को पैसे वापस होते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि कराची के अंदर चलने वाली बसें हों, रिक्शे हों या मुख्तलिफ जो बाइक्स होती हैं उनके ज़रिए शहरी सफ़र करते हैं, उनमें किसी किस्म का न कोई चेक एंड बैलेंस है, न कोई कीमत कम होती है। जो यहाँ पर चालान का निज़ाम नाफिज है पूरे शहर में, वो किसी हेलमेट न पहनने पर या फिर रॉन्ग साइड से आने पर या किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर तो चालान हो जाता है। शारा फैसल पर भी होता है, शहर के दीगर इलाकों में भी होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस हो या दीगर मुताल्लिका इदारे हो वो इस पर कभी कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते। बताइएगा कि अगर आपकी इन ट्रांसपोर्ट मालिकान से बात हुई है, ये क्या तौजीह पेश कर रहे हैं? पिछले पहले तो ये कहते थे ना कि जंग लगी हुई है जी, ऑयल बड़ा, तेल बड़ा महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, अब इनके पास क्या रीजनिंग है? देखिए उनके पास कोई रीज़न नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनको कटहरे में खड़े करने वाला नहीं है, कोई इस बुनियाद पर उनका चालान करने वाला नहीं है, तो वो वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है और वो जो पैसे एक बार उन्होंने बढ़ा दिए तो वो उसको पीछे नहीं लेकर जाते। और एक रीज़न जो वो बड़ा माठा सा देते हैं वो ये होता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कभी भी कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं और अगर हमने कम कर दी दोबारा हम बढ़ाएंगे हमारे लिए मुश्किल होगा। हालांकि वो कोई मुल्क नहीं चला रहे हैं कि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस है। ये एक बस है, ड्राइवर है और वो भी किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं है, यानी हर आदमी एक छोटी सी उनकी यूनियन होगी, उसका अपना ड्राइवर होगा, बस होगा और वही कीमतों का तयन, वही कंडक्टर कीमतों का तयन भी करता है, कमी भी वही करता है, ज़्यादती भी वही करता है। कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप इसको इस जवाज़ बनाएं कि कीमतें कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। इतना बड़ा मसला सही कह रहे हैं आप कि नहीं है कि इसको जवाज़ बनाया जाए कि क्योंकि आलमी मार्केट में अनसर्टेन सूरत हाल है तो हमने कीमतें बढ़ाए के रखी हुई हैं, कोई पता नहीं कि भाई कब बढ़ जाए, तो हमने बढ़ाई रखी हुई हैं। अच्छा जी, शहरी भी इस पर अपनी राय रखते हैं, वो ज़रा हम आपको दिखा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने जो किराए कम नहीं किए पेट्रोल सस्ता होने, सस्ता क्या वो कीमतें जो कम हुई हैं उसके बावजूद भी, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। पेट्रोलियम की प्राइस कम हुई हैं और उस लिहाज से, और जब बढ़ती हैं तो सारे अपने रेट्स बढ़ा देते हैं, जब कम होती है तो इस तरफ कोई रुझान ही नहीं होता है गवर्नमेंट का। ट्रांसपोर्ट के भी वही इश्यूज़ हैं, सारे अपने ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं, ज़्यादा वो ले रहे हैं। हमारे मुल्क में तो ये कोई आज नहीं, हमेशा यही होता है कि जब भी पेट्रोल ऊपर गया तो चीज़ें महंगी हो गई और जब पेट्रोल नीचे आया तो अब आप देखें किराए, खाने पीने की चीज़ें, ये रोज़ की सब्जियां, टमाटर आज 250-300 रुपये किलो। तो एक कोई कानून नहीं है, मतलब जिसकी मर्जी जो कर रहा है भाई, बस हम तो समझे कि ऐसा लग रहा है कि बस हवा में जी रहे, ना कोई पूछने वाला है। किराया वही है, पेट्रोल डीजल कम हो रहे हैं, किराया वही ले रहे हैं,
महंगाई हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर अमल दरामद करना चाहिए कि किराए बसों का किराया कम करना चाहिए, खाने की चीज़ पे कम करना चाहिए, लेकिन उस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे ही नहीं रही, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो भाई दूसरी चीज़ें भी कम करो, है ना। कपड़े पे कीमत कम हो रही है, ना गोश्त पे कम हो रही है, किसी भी चीज़ पे कम नहीं हो रही। खाने पीने की चीज़ें वो भी बढ़ रही हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ पेट्रोल।